Hello, my dear students. This is Sonia Akhtar, lecturer, Department of English, Milestone College. How are you, my dear students? I wish you all are fine. You have to continue your study by staying at home. For this reason, I am here for taking your English second paper class. Can anyone guess what is the topic of today's class? Can anyone? Yes, you. Tell me. Yes, you are right. It's punctuation from your English second paper. And the most important fact, it's not a new topic. You are well known with this topic and you are almost expert in this topic. So, we will learn punctuation. Punctuation markটা কি? কেন আমাদের পাংচুয়েশন জানতে হবে? আমাদের কি দৈনন্দিন জীবনে পাংচুয়েশনের কোনো গুরুত্ব আছে? Yes, of course. If we want to express any sentence completely, আমরা যদি আমাদের কোনো বাক্য কমপ্লিট ভাবে প্রকাশ করতে চাই, সম্পূর্ণ মনের ভাব যদি প্রকাশ করতে চাই, তারপরে অবশ্যই আমাদের কি হবে? পাংচুয়েশন মার্ক ইউজ করতে হবে. So if you want to express your feelings completely, then you have to use punctuation mark. শুধুমাত্র ইংলিশ সেকেন্ড পেপারে 11 নম্বরে আমাদের পাংচুয়েশন মার্ক আসে, সেখান থেকেই কি আমাদের আনসার করতে হবে? সেটার জন্য আমাদের পাংচুয়েশন জানতে হবে? No, not at all. এটার জন্য আমাদের জানতে হবে বিষয়টা কিন্তু এরকম নয়. শুধুমাত্র এই জন্য নাই, তুমি যখনই প্যারাগ্রাফ লিখতে যাবে বা কোনো বিষয় সম্পর্কে লিখতে যাবে, তখন তোমার কি করতে হবে? একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স লিখতে হবে, বেশ কয়েকটি কমপ্লিট সেন্টেন্স তোমাকে ইউজ করতে হবে. To write any complete sentence, it's mandatory part to use punctuation mark. So, it is important. আমরা পাংচুয়েশনটা কি জানবো, কতগুলো পাংচুয়েশন সম্পর্কে জানবো এবং তাদেরকে আমরা কিভাবে অ্যাপ্লাই করব সেগুলো জানতে হবে. আর যদি আমরা সেকেন্ড পেপারের প্রশ্নের কথাই বলি, তাহলে পাংচুয়েশন এমন একটা টপিক যেখানে তোমরা আনসার করলে আল্লাহর রহমতে সবাই গুড মার্কস কিন্তু পায়, কারো কোনো টেনশনের ব্যাপার থাকে না. তবে এই ব্যাপারে তোমাকে কি করতে হবে? একটু প্র্যাকটিস করতে হবে. চলো আজকে আমরা একটু দেখি পাংচুয়েশন সম্পর্কে আরেকটু জানি. You should know the definition of punctuation, as I have told earlier. Here I have written another definition, that is, punctuation is the art of separating sentences by using some marks, such as full stop, comma, etc. So, তোমরা যদি তোমার কোনো একটা সেন্টেন্সের সম্পূর্ণ মনোভাব যদি প্রকাশ করতে চাও, সম্পূর্ণ বাক্য, তবে তারপরে অবশ্যই তোমাকে কোনো একটা পাংচুয়েশন মার্ক ব্যবহার করতে হবে. ইউ ক্যান ইউজ হিয়ার ফুল স্টপ, ইউ ক্যান ইউজ হিয়ার নোট অফ ইন্টারগেশন, ইউ ক্যান ইউজ হিয়ার নোট অফ এক্সক্লেমেশন. You should know the list of punctuation marks. First one, full stop. Full stop is used to give complete sense. After writing any complete sentence, you have to use full stop. Then comma. Comma is used to take break for a while. And then semicolon, whenever you want to explain anything by using examples, then you can use semicolon. Colon. কোলন এবং সেমিকোলনের ব্যবহারটা প্রায় একই রকম. 5 নম্বর যেটা আছে, নোট অফ ইন্টারগেশন. This is the most important punctuation mark. We have used note of interrogation, that means প্রশ্নবোধক চিহ্ন after interrogative sentence. If you want to ask something, if you want to know something, তুমি যদি কোনো কিছু জিজ্ঞেস করতে চাও, তুমি যদি কোনো কিছু জানতে চাও, then you have to use which sentence? Yes, tell me. Yes, it's interrogative sentence, and we have to use note of interrogation after interrogative sentence. Can anyone say which one is called note of exclamation? I have written here. Yes, it's
বিস্ময়সূচক চিহ্ন যদি আমরা বাংলা এটাকে ব্যাখ্যা করি, তাহলে এটা কি বিস্ময়সূচক চিহ্ন, যেটা we have to use this note of exclamation after the exclamatory sentence. exclamatory sentence এর পরেই বিস্ময়সূচক যে বাক্য আছে তারপরে আমাদেরকে অবশ্যই note of exclamation মার্কটা দিতে হয়। inverted commas. We have used inverted comma. কখন আমরা inverted comma ইউজ করি তোমরা সবাই জানো। ইয়েস, তুমি বলো। হ্যাঁ, আমরা ইনভার্টেড কমা তখনই ব্যবহার করি যখন উই হ্যাভ টু এক্সপ্রেস ডিরেক্ট স্পিচ, যখন বক্তার বক্তব্যকে আমরা তার মতো করে তুলে ধরি, তখন আমরা সাধারণত ইনভার্টেড কমা ব্যবহার করে থাকি। বিশেষ করে ন্যারেশনে আমরা এটা পাবো। ন্যারেশনে ডিরেক্ট স্পিচের অনেক ব্যবহার পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে আমাদের কারো উক্তি, কারো এটাকে আমরা সাধারণত উদ্ধৃতি চিহ্ন বলে থাকি, সেক্ষেত্রে আমরা সাধারণত ইনভার্টেড কমা ব্যবহার করি। এবং ইনভার্টেড কমা যখন তুমি কোনো সেন্টেন্সে ব্যবহার করবে, এটা মনে রাখবে ইনভার্টেড কমা শুরু হওয়ার পরের যেই লেটারটা, ফার্স্ট লেটারটা, সেটা অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করতে হয়। দেন অ্যাপোস্ট্রফি, হাইফেন, we have used them. You know these punctuation marks, dash, colon dash and brackets. These are also used in different sectors of writing. Capitalization. This is another important grammatical item which is needed for completing punctuation. You will take help from your grammar book. There you will get so many rules for capitalization, and here I have written few of them. First one, first letter of any sentence you have to use capital letter. That means if you want to write any sentence, then you have to use the first letter of that sentence as capital letter. And then if you want to write the name of day and month, then you also have to use the first letter of any month or day in capital letter. Then if you find I, which is used as person in any sentence, then you have to use capital letter. ডেজিগনেশন, কোটেশন, যখন কোনো ডেজিগনেশন লিখবে, সাপোজ লেকচারার, প্রফেসর, হেডমাস্টার, এই ডেজিগনেশন লেখার সময় অবশ্যই কি করতে হবে, ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করতে হবে। আবার যদি কোনো কোটেশন, যেটা আমরা উদ্ধৃতি চিহ্নের মাধ্যমে ব্যবহার করে থাকি, দ্যাট মিনস ইনভার্টেড কমা, দেন কোটেশনের ক্ষেত্রেও আমাদের কি করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু ইউজ ফার্স্ট লেটার অ্যাজ ক্যাপিটাল লেটার। Then 5 number rules, here I have written name of book. Whenever you will write any name of any book, then you have to use capital letter. তোমাদের ইংলিশ ফর টুডে বুক দেখো, সেটার ইটা কি হবে, ক্যাপিটাল লেটার হবে, এরকম একটা নিয়ম। তারপরে যদি তুমি কোনো প্লেসের নাম করতে চাও, তাহলে সেই ক্ষেত্রে তোমাকে সেটাও কি করতে হবে, ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করতে হবে। দ্যাট মিনস ঢাকা, রাজশাহী, ডি শুড বি ইউজড ইন ক্যাপিটাল লেটার, আর শুড বি ইউজড ইন ক্যাপিটাল লেটার। দেন কমিউনিটি, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মেনশন এনি কমিউনিটি, কোনো কমিউনিটিকে তুমি যদি মেনশন করতে চাও, তাহলে মুসলিম, হিন্দুস, এখানে কি ফার্স্ট লেটারটা অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করবে। আবার তুমি কোনো কান্ট্রির নেম যদি লিখতে চাও, কোনো দেশের নাম যদি লিখতে চাও, দেন ইউ হ্যাভ টু ইউজ ক্যাপিটাল লেটার, ফার্স্ট লেটার ইন ক্যাপিটাল লেটার। এবার আমরা 6 নম্বর রুলসে চলে আসি, সেটা হচ্ছে আইল্যান্ড। তুমি কোনো আইল্যান্ডের নাম যদি লিখতে চাও, কোনো ওশানের নাম লিখতে চাও, কোনো রিভারের নাম লিখতে চাও, কোনো মাউন্টেনের নাম লিখতে চাও, তাহলে সেখানে অবশ্যই তোমাকে কি করতে হবে, ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করতে হবে। প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট। যত প্র্যাকটিস করবে ততই তুমি এক্সপার্ট হয়ে উঠবে। দেখো, পাংচুয়েশনের জন্য তোমাকে যেটা করতে হবে, অবশ্যই প্র্যাকটিস করতে হবে। ইউ ক্যান টেক হেল্প ফ্রম ইয়োর বোর্ড কোয়েশ্চেন ফর প্র্যাকটিসিং punctuation mark, and you also can take help from your model question book, and you can practice from that book. So practice তোমাকে করতেই হবে। প্র্যাকটিসটাই তোমাকে কি করবে, ভালো ফলাফল এনে দেবে। তাহলে দেখো এখানে আমাদের কোয়েশ্চেনের প্যাটার্নটা কি, ইউজ ক্যাপিটালস অ্যান্ড পাংচুয়েশন মার্কস ওয়্যার নেসেসারি ইন দ্য ফলোয়িং টেক্সট। কি বলছে, কোয়েশ্চেনের ডিমান্ডটা কি? অ্যাট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু নো দ্য ডিমান্ড অফ দ্য কোয়েশ্চেন। কোয়েশ্চেন কি চাচ্ছে? ইউজ ক্যাপিটালস, তোমাকে ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করতে বলা হয়েছে।
অ্যান্ড পাংচুয়েশন, এবং এখানে পাংচুয়েশন মার্ক বা বিরাম চিহ্ন ব্যবহার করতে বলা হয়েছে ওয়ার নেসেসারি ইন দ্য ফলোয়িং টেক্সট, নিচে আমাদের যে টেক্সটগুলো আমরা পাবো সেই টেক্সটের মধ্যে। তাহলে চলো আমরা আমাদের টেক্সটগুলো দেখে নেই। Here we will practice 2 board question. First one, Rajshahi Board 2019. Whenever you will find any passage and you will be asked to use here punctuation mark, then you have to read that given passage 2 times or 3 times. 2 বার অথবা 3 বার এই প্যাসেজটা ভালো করে পড়বে। কেন পড়বে? কারণ যখন প্যাসেজটা তুমি পড়বে তখন এখান থেকে আইডেন্টিফাই করতে পারবে যে এখানে কয়জন ব্যক্তির মধ্যে কনভারসেশন আছে, কয়জন ব্যক্তি কথা বলছে। যেহেতু আমরা এখানে ন্যারেশনের যে ডিরেক্ট স্পিচ অ্যান্ড ইনডিরেক্ট স্পিচ যেটা আমরা পড়েছিলাম ন্যারেশনে, ওখান থেকে আমাদের ডিরেক্ট স্পিচের একটা টাচ এখানে পাবো। সেক্ষেত্রে আমরা একটু দেখে নিই, আমরা প্যাসেজটা পড়ি। তোমরা কেউ কেউ চাইলে এখানে ভিডিওটা পজ করে তোমরা এটা আনসার করেও আবার ভিডিওটা অন করেও দেখতে পারো। দেখো, গো টু বেড নাও মাদার সেইড। মা বলছেন, যেহেতু মা বলছেন তাহলে আমরা একজন পার্সনকে এখানে পেয়েছি। মা বলছেন গো টু বেড নাও, কেউ একজনকে তো বলেছেন, এটা মায়ের উক্তি। এবার দেখি মা পরে কি বলেছেন, ইউ ক্যান কমপ্লিট ইউর অ্যাসাইনমেন্ট ইন দ্য মর্নিং। তুমি তোমার অ্যাসাইনমেন্টটা সকালেও কি করতে পারো, কমপ্লিট করতে পারো। এটা কিন্তু মায়েরই কথা। প্রথমে স্পিচটাও মায়ের, দ্বিতীয়টাও কিন্তু মায়ের। এবার পরেরটা দেখি, আমি কিন্তু এখনো পরের ব্যক্তিটা পাইনি। সে কে? নো মম, আই উইল ফিনিশ ইট নাও। এখানে তাহলে আমরা একটা কনভারসেশন পেলাম, মায়ের সাথে তার সন্তানের কনভারসেশন, হয় মেয়ে নয় ছেলে, সে কনভারসেশনে যাচ্ছে যে না মা আমি এটা এখনই করে দেব। তাহলে আমরা যেটা বলেছি যে যেহেতু কনভারসেশন, যখন কারো উক্তি পাবো সরাসরি তখন আমরা কি করব, ইনভার্টেড কমা ইউজ করব। তাহলে গো এর এখানে আমরা কি করতে পারি, যেহেতু গো টু বেড নাও এটা মায়ের উক্তি, তাহলে এটাকে আমরা ইনভার্টেড কমা দিতে পারি। এটা ইনভার্টেড কমার মধ্যে দেওয়ার পরে আমাদের ইনভার্টেড কমা ইউজ করার নিয়মটা কি ছিল, যে আমাদের ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করতে হবে, তাই তো? এবার মাদার সেইড, এখানে তাহলে আমাদের একটা কমপ্লিট বাক্য হলো, আমাদের একটা সম্পূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করলো। তাহলে আমরা এখানে ফুল স্টপ ব্যবহার করতে পারি। ইউ ক্যান কমপ্লিট ইউর অ্যাসাইনমেন্ট ইন দ্য মর্নিং, তুমি সকালেও করতে পারো, এটা নেক্সট একটা কনভারসেশন। তাহলে এটাকে আমরা আবার কি করতে পারি, ইনভার্টেড কমার মধ্যে এনে দিতে পারি। নেক্সট কনভারসেশন, দ্যাট ইজ নো মম আই উইল ফিনিশ ইট নাও, ইটস another person's speech, so we also can use here another inverted comma. Let's see the answer of this question. Here is the answer of Rajshahi Board 2019. Question number 11, punctuation. So I have used here first G as capital letter and go to bed now within inverted comma, and mother said here this is a complete sentence, so we have to use full stop. You can complete your assignment in the morning. This is another conversation, another speech, so I have used here inverted comma. No mom, it's another other person's speech, so we have used here in again inverted comma. And here it was mentioned I double L, that means I will, the short form of I will. So this is how you have to complete whenever you will find any question. Second sentence, always try to attend the class regularly. Another conversation, and then reply yes sir. It is said by the student. So let's see the answer. As usual, I have told you that if you find any conversation or any speech, then you have to use inverted comma, you have to use first letter in capital letter, and if you find interrogative sentence, then after interrogative sentence you have to use note of interrogation. So here, why are you late? This is an interrogative sentence, so we have used here note of interrogation. Always try to attend the class regularly. This is a complete sentence, so we have used here full stop, and this is one person's conversation, so we have used inverted comma. And then the reply yes. After yes we have used comma. Why? Because we have to take a rest for a while.
So that we have used here comma. Yes, sir, the student said to the teacher. This is another complete sentence, so we have to use full stop. Dear students, this is how you have to answer punctuation mark. এভাবে যখনই তুমি প্র্যাকটিস করবে, তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে বোর্ড কোয়েশ্চেন গুলো, তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে মডেল কোয়েশ্চেন যেটা তোমাদের সেকেন্ড পেপার বইতে পাবে, সেগুলো প্র্যাকটিস করবে। এবং প্র্যাকটিস করার আগে যে কাজটা করতে হবে, তোমাদের আমার এই লেকচারটা একটু দেখতে হবে। তারপরে তোমরা তোমাদের যে বই আছে সেই বইটা থেকে, গ্রামার বই যেটা আছে সেখান থেকে একটু রুলস গুলো রিভিশন দিয়ে নেবে। এবং যে কোনো সমস্যা আমার সাথে শেয়ার করতে পারো, অথবা তোমার যে সাবজেক্ট টিচার আছে তার সাথে যে কোনো ব্যাপারে কথা বলে নেবে। তাতে তোমার এই সাবজেক্টের প্রতি তোমার যেই পারদর্শিতা সেটা অনেক বেড়ে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে তোমরা প্র্যাকটিস করো বোর্ড কোয়েশ্চেন এবং মডেল কোয়েশ্চেন। ওকে, আল্লাহ হাফেজ।